ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਤਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। कैसी आरती होए पावन खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी, सहस तब नैन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध एव चलत मोही। सब में है जोत जोत है सोए तिसकै चानन। सब में चानन होए गुर साखी जोत परगट होए। जो तिस पावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोपित मनो। अन दिनो मोहे आए प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को। होए जाते तेरा नाम वासा, नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के। नाम बिन झूठे सगल पसारे, नाम
ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਿਟਕਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਿਟਕਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬੁਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਪਾਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਪਾਰ 18 ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰ ਪੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਵਰ ਟੋਲਾਰੇ 10 8 60 ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਵਾਰੇ ਨ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ ਮੰਗਲਾਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਉਤਮ ਦਿਆਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾਪਤੀ ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੈ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਭੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੈਣ ਪਣੈ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਸੁਣੋ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ ਅਦਪਤ ਆਦ ਸਮਾਈ ਸੇਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ ਲੈ ਹੋ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਪਾਈ ਆਂਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰੈ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆਬਾਦੇ ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਿਆਰਾ ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਆਰਾ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੇ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ ਪਨਿਆ ਛਾਦਨ ਨਿਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸਿਕਾ ਗੋ ਪੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ ਇਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਜੰਗੇ
ਕਰ ਕੀ ਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਤੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਸੋਟ ਭੂਕੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ। यह माला अपनी लीजै। हो मांगो संतन रे नाम, मैं नाही किसी का देना। तो कैसे बने तुम संग अपना देहो तन मंगे। दो सिर मांगो चूना, पाओ कियो संग लूना। आधे सिर मांगो दाले मोको, दोनों वक्त ज्वाली। आठ मंगो चौपाई, सिरहाना और तुलाई। पर को मांगो खिंदा, तेरी भगत करे जन तिंदा। मैं नहीं कीता लबो, एक नाम तेरा मैं हबो। कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया। कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया। सवैया या ते प्रसन्न पए है महामुन। देवन की तप में सुख पावे। जग करे एक बेद ररै, अवताप हरै मिल ध्यान लावे। झालर ताल मृदंग उपंग, रबावली सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान करे गन जछ अपक्षर निरत दिखावे। संतन की तुन कंटन की, कर फूलन की बरखा बरखावे। आरती कोट करे सुर सुंदर, पेख पुरंदर के बल जावे। दानत दाचन कै प्रदर्शन, पाल में कुंतम अछात लावे। होत कुलाहन देवपुरी, मिल देवन के कुल मंगल गावे। हे रब हे सस हे करुणा, निद मेरी बेनती सुन लीजै। और न मांगत हो तुम ते, कछ चाहत हो चित में सोई कीजै। शास्त्रान स्यो अति हिरण पीतर, जूझ मरो तो साच प्रतीजै। संत सहाय सदा जग माहे, कृपा कर श्याम यह वर दीजै। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरह नहीं आन्यूं। राम रहीम पुराण पुराण, अनेक कह मत एक न मानो। सम्राट शास्त्र वेद सबे, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। सिरियस पान कृपा तुमरी, कर मैं ना कहो सब तो हे बखानियो। दोहरा सगल द्वार को छाट के गयो तुहारो द्वार। बाह गए के लाज यस गोविंद दास तुहार। ऐसे चंड प्रताप ते देवण वंड्यो प्रताप,
तीन लोक जय जय करै रर नाम सत जाप चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पासुपं सर्वदा सर्व जुगते कालम प्रणासी दयालु स्वरूपे सदांग संगे अपंगम मन महराम मन महराम राम नामा जाप राम नामा जाप मन महराम मन महरा राम नामा जाप राम नामा जाप कर कृपा वसु मेरे हृदय कर कृपा वसु मेरे हृदय होए सहाई आप राम नामा जाप मन महराम मन महराम राम नामा जाप राम नामा जाप उद्यम करो करावो ठाकुर उद्यम करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग पेखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभु रंग आपे ही प्रभु रंग कर कृपा बसो मेरे हृदय कर कृपा बसो मेरे हृदय होए सहाय आप राम नामा जाप राम नामा जाप मन महराम मन महराम राम नामा जाप राम नामा जाप
सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम। प्रभु पेखन का चाओ, प्रभु पेखन का चाओ। दया करो किरम अपने को, दया करो किरम अपने को। ये है मनोरथ स्वाओ, ये है मनोरथ स्वाओ। कर कृपा बसो मेरा हृदय, कर कृपा बसो मेरा हृदय। हो ये सहाई आप राम नामा जाप, राम नामा जाप। मन में राम, मन में राम, राम नामा जाप, राम नामा जाप। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा, तन तन तेरा तू प्रभु मेरा। हमरे वस किच नाहे, हमरे वस किच नाहे। जो जो राखे त्यों त्यों रहना, जो जो राखे त्यों त्यों रहना। तेरा दिया खाए, तेरा दिया खाए। कर कृपा वसो मेरा हृदय, कर कृपा वसो मेरा हृदय। होए सहाई आप राम नामा जाप। मन में राम, मन में राम, राम नामा जाप, राम नामा जाप। जन्म जन्म के किल विक काटै, जन्म जन्म के किल विक काटै। मजन हर जन तूर, मजन हर जन धूर। पाए भगत परम पोनासै, पाए भगत परम पोनासै। हर नानक सदा हजूर, हर नानक सदा हजूर। कर कृपा
ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਮਨ ਮਹਿਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਮਨ ਮਹਿਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਮਨ ਮਹਿਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਇੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे
कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अल्लाह। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अल्लाह। कारण करण करण करीम, कृपा तार तार रहीम, कृपा तार तार रहीम। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अल्लाह। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अल्लाह। कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निभाए। कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निभाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निभाए। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सुपेद। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सुपेद। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अल्लाह। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अल्लाह। कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाचे पीस्त, कोई सुरगिंदू। कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाचे पीस्त, कोई सुरगिंदू। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तिन पेद जाता। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तिन पेद जाता। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अल्लाह। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अल्लाह है।
कोई सेवै गुसैया कोई अलाह, कोई सेवै गुसैया कोई अलाह। अल्लाह पाक पाक है अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। कबीर करम करीम का ओ करे जाने सोए, कबीर करम करीम का ओ करे जाने सोए। शक करो जे दूसर होए, शक करो जे दूसर होए। अल्लाह पाक पाक है अल्लाह, अल्लाह पाक पाक है अल्लाह। शक करो जे दूसर होए, शक करो जे दूसर होए। अल्लाह पाक पाक है अल्लाह, अल्लाह पाक पाक है अल्लाह। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिकर न जाए। टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए। टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए, हाजिर हजूर खुदाए, हाजिर हजूर खुदाए। अल्लाह पाक पाक है अल्लाह, अल्लाह पाक पाक है अल्लाह। शक करो जे दूसर होए, शक करो जे दूसर होए। अल्लाह पाक पाक है अल्लाह, अल्लाह पाक पाक है अल्लाह।
बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। एह जो दुनिया शहर मेला, दस्तगीरी नाहे। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेख बर्बाद बकाहे। हक सच कालक कलक में आने, श्याम मूरत नाहे। श्याम मूरत नाहे, श्याम मूरत नाहे। अल्लाह पाक पाक है अल्लाह। अल्लाह पाक पाक है अल्लाह। शक करो जे दूसर होए, शक करो जे दूसर होए। अल्लाह पाक पाक है अल्लाह। अल्लाह पाक पाक है आसमान में आने लहंग दरिया, गुसल कर दन बूद। कर पकर दायम लाए, चश्मे जह तहाँ मौजूद। आसमान में आने लहंग दरिया, गुसल कर दन बूद। कर फकर दायम लाए, चश्मे जह तहाँ मौजूद। अल्लाह अल्लाह पाक पाक है। शक करो जे दूसर हो। कर फकर दायम लाए, चश्मे जह तहाँ मौजूद। कर फकर दायम लाए, चश्मे जह तहाँ मौजूद। जह तहाँ मौजूद, जह तहाँ मौजूद। अल्लाह पाक पाक है अल्लाह। अल्लाह पाक पाक है अल्लाह। शक करो जे दूसर होए, शक करो जे दूसर होए। अल्लाह पाक पाक है अल्लाह। अल्लाह पाक पाक है अल्लाह।
अल्लाह पाकं पाक है अल्लाह अल्लाह पाकं पाक है अल्लाह। शक करो जे दूसर होए, शक करो जे दूसर होए, अल्लाह पाकं पाक है अल्लाह अल्लाह पाकं पाक है ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6:50 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਰਾਜ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਰਾਜ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਗਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਰਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਸੱਚੇ ਉਹ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਉਹ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਜੀ ਜਗ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜਿਆ ਸੱਚੇ ਹੋ ਘੜੀਆਂ ਪਰਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਆਈਆਂ। ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਜੀ ਜਗ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜਿਆ ਹੋ ਘੜੀਆਂ ਪਰਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਆਈਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਤਾ ਭੇਜ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਸੱਚੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਤਾ ਭੇਜ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸੱਚੇ
ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾਈਆਂ। ਜੰਦ ਪਿਆਰੇ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਵੇਂ ਤੇ ਗਾਂ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾਈਆਂ। ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਦੋ ਸੋਹਣੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ। ਛਾਲੇ ਤੰਤੇ ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਸੀ ਹੋ ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਸੀ ਹੋ ਲਾਇਆ ਟਿੰਡ ਸਰਾਣਾ ਕੰਡਿਆਂ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈਆਂ। ਜਿੰਦ ਸਵਾੜਿਆ ਕੋਈ ਜਗ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਗ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਇਹ ਕਮਾਈਆਂ। ਹੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋ ਸੁਣ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਦੇ ਪਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਝੂ ਦੱਸ ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਗੱਤ ਰੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾ ਕਿਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵਾਹ ਬਈ ਬਾਰ ਦਾ ਦੁਲਾਰੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਝਾਰੂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਝਾਰੂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋਰਾਵਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋਰਾਵਰ ਉਹ ਪਾਵੇਗਾ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਚੌਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਬਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਸੀ ਚੌਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹ ਬਈ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਪੰਚਮ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਅਜਿੱਤ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੁਝਾਰੂ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੋਰਾਵਰ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਆ। ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ 59 ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨੀ ਵੱਖ ਦਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਪਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਉਹ ਵਿਪਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਵਹਿਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕੱਢੂਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਨਾ ਹੀ ਦਬਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦਬੂਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਨਾ ਹੀ ਦਬਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦਬੂਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਾ ਦੁਲਾਰੇ ਚਾਰ
ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਚ ਬਈ ਪੁੰਜੇ ਕਿਨੇ ਸੋਣਾ ਸੀ? ਕਿਨੇ ਸੋਣਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਨਾ। ਸਟੇਜ ਉੱਤੋਂ ਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਧੌਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਲਕਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1670 ਪਿੰਡ ਰਜੌਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੰਛ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਦਵਾਜ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਲਛਮਣ ਦੇਵ। ਉਹ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਹਿਰਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਔਗੜਨਾਥ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਆ ਗਿਆ ਦੱਖਣ ਨੰਦੇੜ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਨ ਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਲੰਗ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸੱਚ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਨਾ। 7 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਜੁੱਗਾਂ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜੁੱਗਾਂ ਜਿੱਡਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਹਿਲ ਸਦਕਾ, ਚੜਾਈ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੀਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਧੇ ਦੌੜਦੇ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗਧੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਧੜ 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 ਕਰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕੱਢਤੇ, ਗਧੇ ਵੀ ਕੱਢਤੇ, ਤੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕੱਢਤੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਦਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਹਿਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਫਰਖਸ਼ੀਰ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਮੌਤ ਬੜੀ ਹੈ ਅੜੀਅਲ, ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੜਾ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਂਗ ਚਟਾਨਾ ਖੜਿਆ ਬੰਦਾ। ਓਏ ਜੋਸ ਯੋਧੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਰਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ
ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਨਰੈਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਨੰਦੇੜ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣ ਨੰਦੇੜ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਲੰਘ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤ ਰਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਾਚਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਿੰਘੋ ਕਰੋ ਤਿਆਰੇ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਦੇ। ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ ਤੁਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਦੱਖਣ ਨੰਦੇੜ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਥਾ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਗਦਾ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੀਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਝਟਕਾ ਦਿਓ ਬੱਕਰੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ, ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਤੱਕਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਖੁੰਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਏ, ਲਹੂ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਉਹ ਖੁੰਝੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਜਿਆ ਜੀ ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਗ ਚੱਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ 40 ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਟੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਝੰਜੋੜਦੇ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਕਿਹੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਖਹਿੜਾ ਧੂਏ ਦਾ, ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਛੱਡ ਦੇ ਖਹਿੜਾ ਧੂਏ ਦਾ, ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤਲਵਾਰਾਂ।
ਹੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜੀ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓ ਛੱਡ ਦੇ ਖੇੜਾ ਧੂਏ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਓ ਛੱਡ ਦੇ ਖੇੜਾ ਧੂਏ ਦਾ ਹੋ ਛੱਡ ਦੇ ਖੇੜਾ ਧੂਏ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋ ਛੱਡ ਦੇ ਖੇੜਾ ਧੂਏ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋ ਛੱਡ ਦੇ ਖੇੜਾ ਧੂਏ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਤੱਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹ ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੋ ਗਿੱਦੜ ਖਾਂਦੇ ਦੂਲਿਆ ਹੋ ਗਿੱਦੜ ਖਾਂਦੇ ਦੂਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਹੋ ਗਿੱਦੜ ਖਾਂਦੇ ਦੂਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਹੋ ਖਾਂਦੇ ਦੁੱਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰ ਜਰਨੈਲੀ ਹੋ ਕਰ ਜਰਨੈਲੀ ਪੰਛੀਆ ਉਹਦਿਆਂ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰ ਜਰਨੈਲੀ ਪੰਛੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਦਿਆਂ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਮੇਰਾ, ਕੰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰੋਜ਼ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਕਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਕਦੇ ਸੁਣਦਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਓ ਥਾਪੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਵਾਂ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਗੱਡੀ ਚੜਨਾ, ਆ ਲਿਸਟਲ ਮੇਰੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ, ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ, ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਜਲਾਦ, ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਰਸੋਈਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਢੋਰੇ ਵਾਲਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੰਢੋਰੇ ਦਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੜਵਾਇਆ। ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਥਾਪੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਡੋ ਤੇ ਥਾਪ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਗਾਰਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਗਾਰਾ। ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੋਟਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ, ਤੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ 5 ਤੀਰ। ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚਲਾ ਦੇਗਾ ਪਰ ਲੋ ਆਜੂ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤੇ ਕਰੀ, ਸਫਲਤਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੂਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲੈ ਕੇ 94 ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨਾ ਦੱਖਣ ਦੇੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਹੇਰੀ ਖੰਡਾ। 2 ਨਗਰ ਨੇ, ਖੜਖੋਦੇ ਦਾ ਮਕਾਮ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆਲੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਖਤੂ ਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮਾਰਦੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਹੇਰੀ ਖੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਢਾਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ 12। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ 12, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਡੋਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂ ਕੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਛੱਟ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ, ਕੜਕੜ 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 ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ?
ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ। ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਲਿਆ, ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਲਿਆ, ਬੈਰੀ ਦਾ ਦਲ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਬੈਰੀ ਦਾ ਦਲ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ। ਹੋ ਵੀਰਾਂ ਤਾਈ ਤੇਗਾ ਭੈਣਾਂ ਚੁੱਕ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਵੀਰਾਂ ਤਾਈ ਤੇਗਾ ਭੈਣਾਂ ਚੁੱਕ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਲਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਲਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ ਫੱਟੇ ਆਜੋ ਖੱਬੀ ਖਾਨਾਂ ਦੇ, ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ ਫੱਟੇ ਆਜੋ ਖੱਬੀ ਖਾਨਾਂ ਦੇ। ਨਾਲ ਤੇ ਗਾਂਦੇ ਯੋਧੇ ਸਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣਗੇ, ਨਾਲ ਤੇ ਗਾਂਦੇ ਯੋਧੇ ਸਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ। ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਦੁਨੀਆ, ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੜੀ ਗੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਹੈ ਲਿਖਦਾ, ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂ, ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਗੜੀ ਗੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਹੈ ਲਿਖਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਗੜੀ ਗੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਹੈ ਲਿਖਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਮਨ ਸੁਵੇਗ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਮਨ ਸੁਵੇਗ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ, ਹਾਂ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ। ਹੋ 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 ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਸਹਿਰੀ ਖੰਡੇ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੈਥਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ।
ਕਿ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਥਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ, ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1709 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਮਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ, ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਸ਼ਾਸਲ ਵੇਗ, ਬਾਸ਼ਲ ਵੇਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਗੱਡੀ, ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੰਢੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ, ਬਾਈ ਪਾਲਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੇਲੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਅੱਧ ਭੁੰਨਿਆ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲਟਕਾਤਾ। ਸੱਚ ਆ। ਇੱਲਾਂ ਆਉਣ, ਕਾਵਾਂ ਆਉਣ, ਗਿਰਜਾਂ ਆਉਣ, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਮੌਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲਾਕਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 21 ਦੀ 41 ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਛੱਤ ਬਨੂੜ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸੂਈਏ, ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ। ਬਾਬਾ ਫੈਂਟਾ ਚਾੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਛਕਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛਕਾਤਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਣ ਲੱਗਦਾ ਲਾਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚੂ। ਸੱਚ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਚਿੱਠੀ। ਲਿਖਦਾ ਬਲ ਵਜੀਦ ਦੇ ਬੋਲ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁਣ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਖੀਰ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਚੇ, ਤੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਲ ਪੱਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ, ਪਰ ਤੈਂ ਤੋੜੇ ਕੱਚੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਛੀਆ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨੱਚੇ ਜੀ। ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਨੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਖਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਜਰਨੈਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ 7ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਗੱਫੇ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਥਿਆਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜੋ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਣ ਮੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਆ। ਆਪ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਕੇ ਬੈਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਪੱਖੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਲੱਭ ਲਈ। ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਰੱਜ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਕਾਲ ਜੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਸੰਘਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਰ ਵਗਦੇ, ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਚਰਨਾਹਟ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਰੱਤ ਮਿੱਚਦੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਰ ਤਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ਕੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ ਗੜਗੜਾਈਆਂ ਢਾਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਖੰਡੇ ਟਣ ਕੇ ਜੀ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗੀਆਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕੜ ਕੋੜੇ ਪਾਸਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਕੜ ਕੋੜੇ ਪਾਸਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰ 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 ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੱਕ ਪੜਕ ਪਿੰਡ ਸੂਰਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੜਕ ਖੜਕ ਤੇਗਾਂ ਟਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟਲੀਆਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ 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 ਖਾਏ ਦਲ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ, ਚੱਕ 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 ਖਾਏ ਦਲ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ, ਅਟਕ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਲਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੱਲੀਆਂ। ਫੜਕ ਫੜਕ ਫੜ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਚੱਲੇ, ਤਾੜਕ ਤਾੜਕ ਤਾੜ ਛਾਤੀਆਂ ਸੀ ਫੱਟ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਾਟਨ ਤੇਗਾਂ ਵਰਦੇ ਤੀਰ ਨੇਜੇ ਵਰਸੇ ਪਾਵਨ ਚੀਰ, ਤੇਜ ਕਟਾਰਾਂ ਬਿਨਣ ਹਿੱਕਾਂ ਬੈਰੀ ਬੈਰੀ ਭੱਜਦੇ ਮਾਰ ਚੀਕਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੱਕਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ।
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਕਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਡੋਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਧੂਲੀ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢਦੇ ਅਖੰਡ ਜਦ ਖੜਕ 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 ਖੜ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਹਿਜ ਦਾ ਬਰਸੀਆਂ ਕੜਕ ਕੜਕ ਕੜਕਣ ਸੋਧਨ ਸੁਤ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਝੜਕ ਝੜਕ ਜੜ ਝੜਕਣ ਜੀ ਚੌਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਧੜਕ ਧੜਕ ਧੜ ਧੜਕਣ ਸਿੰਘੋ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲਵੋ ਜਕਾਰੇ ਗੜਕ ਗੜਕ ਗੜ ਗੜਕਣ ਕਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਡ ਘੜ 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 ਗੜਕਣ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜਿੰਦ ਸਬਾੜਿਆ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਬੈਰੀ ਰੜ ਰੜਕਣ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਧੂਕੇ ਮਿਆਨਾਂ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਾਰਦੰ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਕੰ ਤਕੜਦੰ ਤੀਰੰ ਤੜਕੰ ਚਾੜਦੰ ਨਾੜਦੰ ਬਾੜਦੰ ਬਾਜੇ ਗਗੜਦੰਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਗੱਜ ਗੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਗਗਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ ਖੇਜੋ ਮੰਡੋ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦੋ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੈ ਤਾ ਪੁਰਜਾ ਕਾਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜਾ ਖੇਤ ਉਹਨਾਂ ਚਾੜੇ ਤੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰ ਕਰਦੇ ਤੀਰ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਚੀਰਦੇ ਛੱਟ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਕਹਿਰੀ ਹਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦਹਾੜੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦਹਾੜੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਸੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪਾਪੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਲਖ ਛੀਨੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇ ਦੇ ਜੀਨੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਦਿੱਤੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਐਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਐਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਪਹੁੰਚੇ ਰਣ ਤਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੜਖੜਾ ਖੜਖੰਡੇ ਖੜਕਦੇ ਖੜਖੜਾ ਖੜਖੰਡੇ ਖੜਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਾਂ ਢਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਠਾ ਤੀਰ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਹਾਂ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ। ਯਾਦ ਰੱਬਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਰਤੀਆਂ ਜਾ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੂਕ ਦਾ ਕਮਾਨੋ ਤੀਰ, ਜਾਵੇ ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਟਕਾਵੇ ਝੱਟ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨੀਰਦਾ। ਕੋਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਲਮ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਦੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਦਾ। ਤੀਰ ਤੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੇ ਪਟਾਰੀ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੇੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ, ਆਲੂ ਵਾਂਗੂ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਅੱਧ ਭੁੰਨਿਆ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ। ਇੱਲਾਂ ਆਉਣ ਕਾਵਾਂ ਆਉਣ ਗਿਰਜਾਂ ਆਉਣ, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਉੱਠ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਸ਼ में आ, रमज समझ जमाने की, यहाँ हर कोई अपने दाव को है सच बात कहूँ मन बहाने की। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ, ਗਾਵ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਰਹੇ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। पंथ महाराज के ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੀ, हर मैदान फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਦਰਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਂ ਪਲਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨੇ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ 8:30 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 46ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 8:30 ਤੇ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 8:30 ਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। 10:30 ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਉਪਰੰਤ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 4:30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰਾ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारा मैं जान तेरा मोहे ना बिसारो 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 मैं जान तेरा मोहे ना बिसारो मोहे ना बिसारो मेरी हराम विपत जल करो सवाई चरण नशाडो शरीर काल जाई मेरी हराम विपत चरण नाशाडो शरीर काल जाए
ਬਿਸਾਰੋ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸਾਬਾ ਵੇਗ ਮਿਲਾ ਜਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਾਬਾ ਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸਾਬਾ ਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸਾਬਾ ਸਾਬਾ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸਾਬਾ ਵੇਦ ਮਿਲੋ ਜਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਾਵਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ 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 ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਜੀ ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ 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 ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ 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 ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ
ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਬੁਨ ਨਾ ਤਨ ਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਰਵਿਦਾਸ ਟਵੰਤਾ ਟੋਰਨੀ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਧ ਕਾਰਿਆ ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਸੁਨਿਆ ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਸੁਨਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ
ਬਿਦ ਸੁਨ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਸਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ 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 ਲਾਗਾ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਲਾਗਾ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਲਾਗਾ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਲਾਗਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਲਾਗਾ ਉਠ 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 ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਲਾਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਨ ਕੇ ਜਾਟ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਤੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ ਤੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ ਜੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਆਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੈ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਲੀਣਾ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ। ਆਓ ਹੁਣ
ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀ, ਗੁਣੀ ਕੀਰਤਨੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਨਾਨਕ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही। आपे तरस प्योई आपे तरस प्योई। तरस पया मेरा मत हो। तरस पया मेरा मत होई। तरस पया मेरा मत हो। तरस पया मेरा मत। तरस पया मेरा मेरा मत होई कोई। तरस पया मेरा मत हो। तरस पया मेरा मत होई। तरस पया मेरा मत होई। सतगुर साजन मिले सतगुर साजन मिले। ना मिले तारीवा नानक नाम मिले। सारे कृपा करो जी। ना मिले तारीवा नानक नाम मिले। वाहिगुरु 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 नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले ता जीवा।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਨਾਨਕ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਨਾਨਕ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਨਾਨਕ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਭਾਵੇ ਮਦੀਏ ਗਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਭਾਵੇ ਮਦੀਏ ਗਾਵੇ। ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਭਾਵੇ ਮਦੀਏ ਗਾਵੇ। ਬਿਨ ਪਿਰ
ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਆਗੇ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਆਗੇ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ। ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਾਰੀ ਨਿਮਾਰੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਾਰੀ ਨਿਮਾਰੀ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ 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 ਕਹਦਿਆ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਆਪੇ ਮਿਲ ਲੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਆਪੇ ਮਿਲ ਲੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਾ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਨਾ ਪਿਰ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੀ ਬਗਾ ਸਾਰੇ ਗਾ ਸਾਰੇ ਨੀ ਨੀ ਦਾ ਨੀ ਸਾਰੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਗਰੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਗਾ ਮਾ ਗਰੇ ਗਰੇ। सारे गा बाबा गा मा रे गा रे दा नी रे दा दा नी दा पा मा गा रे सा सा पानी रे नी दा पा दा नी पानी दा मा गा रे गा मा बा रे सा। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਾ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ।
ना फिर मरे ना जाए, ना फिर मरे ना जाए, मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खरी निमानी, मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खरी निमानी। मैं नैनी नींद ना आवे जियो, मैं नैनी नींद ना आवे जियो, पावे अन्न न पानी, पावे अन्न न पानी, पानी मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खरी निमानी, मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खरी निमानी, तुझ बिन खरी निमानी, तुझ बिन खरी तुझ बिन खरी निमानी। दीजे बंदगी, दीजे बंदगी, दीजे बंदगी, दीजे बंदगी, दीजे बंदगी, दीजे बंदगी, करो कृपा जी, दीजे बंदगी, डीजे बंदगी, दीजे बंदगी, डीजे बंदगी, शेख फरीद के दीजे बंदगी, शेख फरीद के दीजे बंदगी, दीजे बंदगी, दीजे बंदगी, करो कृपा, डीजे बंदगी, डीजे बंदगी, शेख फरीद के डीजे बंदगी, शेख फरीद है डीजे बंदगी। तेरी पन्हा खुदा तू बख्शदगी, तेरी पन्हा खुदा तू बख्शदगी, शेख फरीद के दीजे बंदगी, शेख फरीद है डीजे बंदगी, दीजे बंदगी, दीजे बंदगी, दीजे बंदगी, दीजे बंदगी, शेख फरीद के डीजे बंदगी, शेख फरीद है डीजे
दिलों मोहब्बत से सच्चिया, दिलों मोहब्बत से सच्चिया। दिलों मोहब्बत से सच्चिया, जिन मन होर मुख हो से कांडे कच्चिया। जिन मन होर मुख हो से कांडे कच्चिया। दीजे बंदगी, दीजे बंदगी, दीजे बंदगी, दीजे बंदगी। शेख फरीद दीजे बंदगी, शेख फरीद दीजे बंदगी। तेरी पन्ह है खुदा तुम बख्शंदगी, तेरी पन्ह है खुदा तुम बख्शंदगी। शेख फरीद दीजे बंदगी, शेख फरीद दीजे बंदगी। रत्ते इश्क खुदा रंग दीदार के, रत्ते इश्क खुदा रत्ते इश्क खुदा खुदा रत्ते इश्क खुदा खुदा रत्ते इश्क खुदा रंग दीदार के, रत्ते इश्क खुदा रंग दीदार के, रत्ते इश्क खुदा रंग दीदार के। रत्ते इश्क खुदा जी, रत्ते इश्क खुदा रंग दीदार, रंग दीदार के। रत्ते इश्क खुदा रंग दीदार के, रत्ते इश्क खुदा
ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਕੇ ਆਪ ਲਿਏ ਲੜਨਾ ਦਰ ਦਰ ਵੇਸ ਸੇ आप लिए लड़ना दर दर वेस से तिन धन जने दी मां आए सफल से तिन धन जने दी मां आए सफल से परवदिगार अपार अगम बेअंत तू परवदिगार अपार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुम्मा पैर जिना पछाता सच चुम्मा पैर दीजै बंदगी दीजै बंदगी दीजै बंदगी दीजै बंदगी शेख फरीद दीजै बंदगी शेख फरीद तेरी पन्ह खुदा तू बख्शंदगी तेरी पन्ह खुदा तू बख्शंदगी शेख फरीद दीजै बंदगी शेख फरीद दीजै बंदगी दीजै बंदगी दीजै बंदगी दीजै बंदगी दीजै बंदगी शेख फरीद दीजै बंदगी शेख फरीद दीजै बंदगी शेख फरीद दीजै बंदगी दीजै बंदगी दीजै बंदगी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत इतनी हाजिरी प्रवान करनी। आओ दसने तो बाद बहुत ही महान कीर्तनीय सुरीले कीर्तनीय भाई तनवीर सिंह जी चंडीगढ़ वाले आप जी ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖੀਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸਾ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਐਸਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲੂਹ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੀਲਾ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਸੁਰੀਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸੀਲਾਪਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੀਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਨਾਬ ਸਿਮਰਾਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। 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 ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ।
प्रभु कै सिमरन रिद सिद नौ निध 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 प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुध 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 से सिमरै जिन आप सिमराए सिमरन जिन आप सिमराए प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा 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 प्रभु कै सिमरन बिन से दूजा हा हा प्रभु कै सिमरन बिन से दूजा जी प्रभु कै सिमरन बिन से दूजा प्रभु कै बिन से दूजा से सिमरन कृपा जिन आप सिमराए से सिमरे जिन आप सिमराए प्रभु के सिमरन तीरथ स्नानी प्रभु कै सिमरन तीरथ स्नानी प्रभु कै सिमरन प्रभु कै सिमरन गब ग सा 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 ग म ब ग म ग प म ब ग म ग pa ba 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 ni ga ni sa sa ni re ma ga sa ni sa ga ma ga sa ni sa pa ni ga sa ga ma ba ga ma ga ma ga ni re ma ga ni sa 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 ni ni sa 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 ni sa re re sa ni sa re re sa ni sa re ga 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 re sa re ga 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 re sa ni sa 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 ni sa 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 ni sa re re sa ni sa re re sa ni sa re ga ga re sa re ga ga re sa सानी
सा गा मा गा। प्रभु कै सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभु कै सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभु कै सिमरन कर गए मानी। 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 से सिमरन सारे जिन से सिमरन जिन सिमराए। प्रभु के सिमरन होए सो भला। प्रभु के सिमरन होए सो भला। प्रभु के सिमरन होए सो भला। प्रभु के प्रभु के सिमरन होए सुपला। प्रभु के प्रभु के प्रभु के सिमरन होए सो फला। प्रभु के सिमरन सुफल फला। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। हाँ जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सारे जपो जी। नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे। जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। जपो सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। करो कृपा। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। जी वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਸੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਨੀਕ ਤੇਰੀ ਬੇਗਾਰੀ ਆਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਨੀਕ ਤੇਰੀ ਬੇਗਾਰੀ ਆਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਨੀਕ ਤੇਰੀ ਬੇਗਾਰੀ ਆਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤੀ ਕੁਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, द्वारका नगरी रास भगोई। कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरा वीर, द्वारका नगरी रास भगोई। बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ, बल बल जाओ बल बल जाओ। नीक तेरी बेगारी आल तेरा नाम, हल्ले यारा खुशखबरी। हल्ले यारा खुशखबरी। खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगो। मीठे तेरे तेरे मीठे तेरे बोल, मीठे तेरे बोल। मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा, हर सजन सुआमी मोरा करो कृपा। मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा, हर सजन सुआमी मोरा। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। सिमरो 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 सिमर सिमर सुख पावो, सिमर सिमर सुख पावो। सास सास समाले, सास सास समाले। गुर का बचन बसे जीना, गुर का बचन बसे जीना। गुर का बचन बसे जीना ने। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे। पाहे न साके जाले, पाहे न साके जाले। सिमरो 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 सिमर सिमर सुख पावो, सिमर सिमर सुख पावो। जी वाहे गुरु जी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ द्वारका नगरी काहे के मांगो बल बल जाओ हो बल बल जाओ बल बल जाओ हो बल बल जाओ नीक तेरी बेगारी आले तेरा नाम हल्ले यारा खुश खबरी हल्ले यारा खुश खबरी चलदी हजार आलम एक खाना हम चीनी पातशाह सांबले बरना सनी सपानी सरे गरे सनी सपानी पा सानी नी पामा पानी सरे गरे 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 Saga pama, saga pama, mabada masani, dani da mada mari mari nire ni dani da mada mari mari re nisa nisa gare nisa ni da 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 sa gare. असपत गजपत नर है नरेंद नमे के स्वामी मीर मुकम नामे के स्वामी हाँ मीर मुकम नामे के स्वामी मेर मुकंद असपत गजपत नर है नरेंद नामे के स्वामी मेर मुकंद बल बल जाओ हो बल बल जाओ तेरी बेगारी आले तेरा नाम हल्ले यारा खुश खबरी हल्ले यारा खुश खबरी बल बल जाओ हो बल बल
ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 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 ਇਤਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਆਓ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਵਨੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੌ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਿਆੜਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾ ਵੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। 46ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 17 ਤਰੀਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਈ ਹੋਆ। 17 ਤਰੀਕ ਦੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤਕਾਲਾਂ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤਾਈਂ। ਸੋ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੱਸਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 20 ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀਆਂ, 16 ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗੀਆਂ। 4 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਯੂਬਾ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਸ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀ ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 1972 ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਆਹ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਕੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ TMI ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੱਲੀ TMI ਦਾ $3,80,000 ਆ। ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ $50,000 ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰਕੇਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ
ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਟਰੈਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ $50,000 ਸਾਡਾ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਲੱਗੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਸੂਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟੀ ਵੀ ਡਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ TMI ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 46ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 9:15 ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਜਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਟਿਕਾਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਰੋਤੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਤਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਵੋ। ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਇੰਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਤੋਂ ਪਾਤਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵਾਂ। ਜੇ ਕੌਮ ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। 74 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ 74 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਸਹੀਆਂ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੌਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 3-4 ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਜੀ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕੀਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਹੋਏ, ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਫਰੇਬ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮਲੇ ਖਰੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਕੀਦਤ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਰਾਮਦੇਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਘਰ
ਉਹ ਪੁਣਛ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਚੰਗੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਮ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੜਪੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਚਾਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ, ਕਿਰਤ, ਭਵਿੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਮਥੰਮਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਮਥੰਮਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾਸਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਰਮਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਗੜਨਾਥ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਬਦਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਸ ਭੇਸ ਬਦਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਬਦਲੇ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮਦਾਸ, ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ। ਕਦੀ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਨ। ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਣਛ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬੈਰਾਗੀ, ਕਦੀ ਜੋਗੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਛਮਣ ਦਾਸ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਕੀਦੇ, ਭਰੋਸੇ, ਆਸਥਾ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਦੀ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਕਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਬਸ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਗਧਾ ਵੀ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੂ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ ਮਿਲੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਹੀਣ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇਆ। ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਕਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰਤੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਰਪਣ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੋਂ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾ, ਵਿਧੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਉਹ ਤਪ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਸਾਧਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਪਸਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਜੋਗ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ 'ਚ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਅਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਮਹਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਕੀ ਏਮ ਮਿੱਥਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ? ਕਾਲੀ ਹੂੰ ਪੁੰਨ ਧੌਲੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ? ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ, ਬੋਲੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਧਰਮ ਹੇਤ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਵੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਚੇਤਨਤਾ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੌਮ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰਗ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰਗ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਆਹ ਲਕਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਤਪ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਇਕਾਂਤ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕੰਨ ਪਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੇ ਕਰਾ ਬਭੂਤ, ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਜੁਗਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮਨ ਜੀਤੈ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੀ। ਅੰਦਰਲਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਗੌੜਾਪਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਮੈਂ ਬਰਾਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਧਕ, ਮੈਂ ਤਪੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ।
ਆਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਟੇਕ ਲਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਹ ਉਹ ਮਨ ਮੁਖੋ, ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਧੜਿਆਂ ਦੇ, ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੂਲ ਲਾਗੇ ਉਨੀ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਪੰਕਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੰਕਰ ਵੀ ਫੁੱਟਦੇ ਆ, ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਖਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ। ਮੂਲ ਲਾਗੇ ਉਨੀ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਡਾਲੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਡਾਲੀਆਂ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਫਲਣ, ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਲੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦਣ ਬਣਿਆ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਦਕ ਮਿਲਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ? ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਤੇਜ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ, ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਤਜਸਵੀ ਜਲਾਲ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨੂਰ ਬਣ ਕੇ ਡਲਕੇਗਾ। ਬਸ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਲਾਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ, ਸਿਦਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ, ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਦ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, 5 ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਰਣ ਸਿੰਘ, 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ। ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਗਾਰਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁਲਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਾਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਲਕਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ $1 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਾ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 5 ਤੀਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 750 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਥੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ, ਰੈਕਲੇ, ਜੰਬੂਰਿਆਂ, ਤੋਪਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੜਨ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਓ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿਦਕ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਦੇੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। 6000 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਕੱਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਣ ਭੇਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਭੇਟਾ ਹੋਏ ਸੀ ਸੀਸ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ। ਕੇਵਲ 3 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ 1710 6000 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮਰਾ 10x10 ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਯਾਦਗਾਰੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬਲ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੂਣਾ ਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਣਾ ਸਢੌਰਾ ਸੋਧਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਮਾਣਾ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਢੌਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ। ਬਦਲਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਖਸੀ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਣਾ ਸਢੌਰਾ ਕਪੂਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਮਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਣ ਰੋਕ ਲਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ। ਉਹ ਬਸੋਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਗ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਾਦੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 750 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੱਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਹਰ ਕੰਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਿਕ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਭੇਜੇ, ਆਖਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਸ਼ੰਦਿਓ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ।
ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਿਆ। 40,000 ਮਰਜੀਵੜਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 750 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਕੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪਲੰਗਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਤਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਕਸ਼। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਕੌਣ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਜੇ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰੱਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲੱਖੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਮੰਜੇ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਖਤੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਲਕਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਫਤਿਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव सरों पे उठा चले, ਸਿੰਘੋं की सल्तनत का पौधा लगा चले। ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਬੀਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਲਕਸ਼ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, 18-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਏਕਾ ਤੋੜਨਾ। ਔਰ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ 20 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜੂਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਸੁਆਣੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਸੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਜੰਗ ਭਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਡਾਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੁਮਾਲਾ ਨਾਲ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੱਸ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। 3 ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੋਧਾ, ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਭਰੂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਗ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਚਨਚੇਤ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮੰਡਾਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੀਰ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਮੰਡਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਮੰਡਾਸਾ ਖੁੱਲਦਾ
ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਥਣ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਪਛਾਣਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੰਡਾ ਮੱਲ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਇਹ 500 ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਜੋਸ਼। 4 ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੁਲੰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਚੇਤਨ ਹੋਵੋ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜੋਬਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 500-700 ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਜੇ ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਡਾ ਮੱਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਇਹ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਜੇ ਪੁੱਟਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਡਾ ਮੱਲ ਦਾ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਸ਼ ਸੀ। 10 ਮਈ 1710, 12 ਮਈ 1710 ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਵਜੀਦਾ ਸੋਧਿਆ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਹਿੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਹਿੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿੰਦ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿ ਗੱਚ ਜੰਗ ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ। 6000 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਫੌਜਾਂ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ, ਸਿਤਮਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਇਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੜਪਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਤਮ ਢਾਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ, ਚੁੰਮਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨ ਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਟਕਈ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ 1764 ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲੋਕ ਰਾਜ, ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਆ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਾਜ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਨੀਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹਟਾ ਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਖੰਦੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ 400 ਆਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਥਾਪੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਪ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਭਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ 400, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੰਬ ਗਏ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 400 ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇੰਨੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨਿਸਲ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ 400 ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਸਨ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਾਦਬਰ ਹਰਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਬਸਤ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਬਸਤ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ। ਤੇ ਵਾਹ ਉਹ ਯੋਧਿਆ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੋਗ ਘਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਹੈਗੇ ਨਾ ਚਸਕੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਸਮ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਚਾਕ ਕਰ, ਮਾਰ ਛੁਰਾ, ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਇਹਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨਾ ਪਾੜਾਂਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਜੀਭ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਦ ਸ਼ੇਰ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਨੇ ਧੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਆਂਦਰਾਂ ਧੂ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਚਰਬੀ ਗਰਮ ਗਰਮ, ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਖੂਨ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ। ਜੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਵੱਢਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਾ ਡੋਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਮਹਾਨ ਆਗੂ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਮਰੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾਉਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ 6 ਵਜੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੌ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਾਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਹਿਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ, ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ। ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ। ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਨ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਰਹਾਉ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੈ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ,
ਮਨਹਿ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਕੋਇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮਨਹਿ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਕੋਇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਜਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਹਾਉ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਣੈ ਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਨਿਰਭਉ ਪਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਭੀ ਹੋਨ ਹਾਰਾ ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਹਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਸ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਤੇ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸਮਾਰ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਹ ਸੱਜਣ ਸਿਸੜਿਆ ਜੋ ਵੈ ਸਾਜ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਕਾਰ ਕਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਦੇਸ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜਿਆ ਪੈਰਾ ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਉ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਾਉ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸੋਦਵਾ ਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਇ ਕਾਉ। ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਵਿਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਤਿਸਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਵਿਤ ਮਨੋ ਅੰਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਕਾਉ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਇ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਨਗਰ ਵੋ ਪਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ।
ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰਲੀ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡਾ ਉਤਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲਹਿ ਚਵੈ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਆਉਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ, ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸਹਿ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ, ਇਹੋ ਰਸਕਤ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਣੇ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਵਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਕਰਨਾ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸੁਖ ਆਸਣਾਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਨ ਸੁਹਾਵਾ। RAM ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਸੋ ਥਾਨ
ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ, ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ, ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਸੁਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸੁਮੇਲ, ਲੋਕਾਂ ਮਤ ਕੋ ਫਕੜ ਪਾਏ। ਲਖ ਮੜਿਆ ਕਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਇਕ ਰਤੀ ਲੈ ਭਾਏ ਰਹਾਉ। ਪਿੰਡ ਪਤਨ ਮੇਰੀ ਕੇਸਵਾ ਕਿਰਿਆ, ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਐਥੇ ਉਥੇ ਆਗੇ ਪਾਛੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਨਾਵੇ ਆਤਮ ਰਾਓ। ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਤਾਂ ਥੀਏ, ਜਾਂ ਐਨਸ ਲਾਗੇ ਪਾਓ। ਏਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਸ ਕਾ, ਕਬੂ ਨਕੂਟ ਸੁਨਾਏ। ਆਸਾ ਕਰ ਚੌਥਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਏ, ਦੁਖ ਭੋਗ ਤੀਰਥ ਕੀਏ। जोगी जते जुगत में रहते, कर कर भगवे पेख पए। तो कारण सहबा रंग रते, तेरा नाम तेरे नाम अनेका रूप अनंता। कहन जाय तेरे केते, तेरे गुण केते रहाओ। दर कर मैला हस्ती घोड़ै, छोड़ विलायत देश गए। पीर पै कांबर सालक साधक, छोड़ी दुनिया थाए पए। साधु सहज सुख रस कस तजिए ले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए। दुखिए दर्दवंत दर तेरे, नाम रते दरवेश पए। खलड़ी खपड़ी लकड़ी चमड़ी, सिखा सूत होती कीनी। तू साहिब हो सांगी तेरा, प्रणवे नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला, ਏਕ ਓੰਕਾਰ सतगुर प्रसाद। भीतर पंच गुप्त मन वासे, थिर न रहे जैसे पवे उदासे। मन मेरा दयाल सेती, थिर न रहे लोभी कपटी। पापी पाखंडी माया अधक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरेगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो। पंच सखी हम एक पधारो, पेड़ लगी है जेड़ा चारण हारो। पंच सखी मरद न करे, साप जूता प्रणत नानक लेखा देहा। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, आसा कर सेवा महला पहला। मन मोती जे गहना होवे, पौन होवे सूत तारी। खिमा सिगार कामण तन पैरे, रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामण मोही, तेरे गुण होए ना अवरी रहाओ। हर हर हार कंठ ले पैरे, दामोदर दंत ले। कर कर करता कंगण पैरे, इन बिद चित तरे। मधुसूदन कर मुंदरी पैरे, परमेश्वर पट ले। धीरज तड़ी बंधावे, कामण श्री रंग सुरमा दे। मन मंदिर जे दीप जाले, काया सेज करे। ज्ञान राव जब सेजे आवे, ता नानक भोग करे। आसा वेला पहला, कीता होवे करे कराया। तिस क्या कहिए भाई, जो कुछ करना सो कर आया। कीते क्या चतुराई, तेरा हुक्म पड़ा तुद भावै। नानकता को मिले वਡਾਈ, साचे नाम समावै रहाओ। किरत भया प्रवाणा लिखिया, बौड़ हुक्म न होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट न सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले,
ਨਾਉ ਪਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਤਰੰਜ ਬਾਜੀ, ਪੱਕੇ ਨਾਹੀ ਕੱਚੀ ਆਵੇ ਸਾਰੀ। ਨਾ ਕੋ ਪੜਿਆ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਮੰਦਾ, ਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਕੋ ਕਹੀਏ ਬੰਦਾ। ਸਾਵਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨੇ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰਾ, ਖਿਮਾ ਖਿੰਥਾ ਖਿਮਾ ਹੰਡਾਵੋ। ਜੋ ਕਰੇ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੋ, ਸਹਿ ਜੋਗ ਨਿਤ ਪਾਵੋ। ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ ਜਿਉ ਜੁਗੈ ਜੁਗ ਜੋਗੀ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਜੋਗੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਰਹਾ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗੰ ਰਾਉ। ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬੈਸੋ, ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੰ। ਸਿੰਘੀ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਧੁਨ ਸੋ ਹੈ, ਅਹਨਦ ਪੂਰੇ ਨਾਦੰ। ਪਤ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਮਤ ਡੰਡਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭੂਤੰ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਅਤੀਤੰ। ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ, ਨਾਨਾ ਵਰਣ ਅਨੇਕੰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤ ਜੋਗੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ। ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਭਾਠੀ ਪਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ। ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚੁਵਾਈਏ, ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਰੋ। ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਿਆ। ਐਨਸ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਆਨਾ ਹੱਥ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਪੂਰਾ ਸਾਜ ਪਿਆਲਾ, ਜੈਸੈ ਜੇ ਤਿਸੈ ਪਿਆਏ। ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਮਦ ਛੂਸੇ ਭਾਉ ਤਰੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭਇਆ, ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ। ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਕਰੇ ਕਿਆ, ਸਿਵਤੀ ਰਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ। ਜੂਵੇ ਜਨਮ ਨ ਹਾਰੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ। ਛੀਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਿਆ, ਸਾਵਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ। ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸਤ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ। ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ। ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ। ਰਹਾਉ ਸਕਤਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੇ, ਖਸਮੇ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ। ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਈ ਕੁੰਤੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ। ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ, ਆਪੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ, ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਖਸਮੇ ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ, ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਖਸਮੇ ਨਜ਼ਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਚੁਗੈ ਦਾਣੇ। ਮਰ ਮਰ ਜਮੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਰਾਗਾ ਸਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ ਵਡ ਭਾਗ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਚੇ ਬੈਰਾਗ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਤੇ ਵਰਤਾਰਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਹੋਏ, ਸਾਚਾ ਆਪ ਵਸੇ ਮਨ ਸੋਏ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਦਰੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਜੇ ਕੋ ਲਾਏ ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ। ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ ਲਾਏ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਪਰਵਾਰ। ਸਾਧਾਰਨ ਗੁਰੇ ਕੋ ਗਤ ਕਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਅਵਗਣ ਮੂਠੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਕੋ ਲਗੇ ਨਾ ਪੀਰ। ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸੁਮਾਵੈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ। ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਾਏ ਭਾਗ ਕੋਏ। ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਗਣ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਰਹਾਉ ਗੁਣਾ ਕਾ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਗੁਣ ਜਾਣੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੂਚਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਪਾਏ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਜਨਾ ਧਿਆਇਆ, ਸਦਾ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੋ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ, ਦਰ ਸਾਚੇ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਰਹਾਉ ਆਪੇ ਦੇਵੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ,
ਹਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨ ਵਿਦ ਹੋਏ, ਹਰ ਪਰੰਪਰ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਜਨ ਕੋਇ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਮਤ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਵਿਰਲੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੈ ਕੋਇ। ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਰੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਪੀਰ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਦੁਖ ਕਮਾਏ, ਮਨੁਖ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਅਤਿ ਰਸ ਹੋਏ, ਪੀਵ ਤਰੈ ਪੀਆਵੈ ਸੋਏ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗਤ ਪਾਇਆ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਸੇਵਤ ਹੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ। ਸ਼ਬਦ ਤਰੇ ਜਨ ਸਹਿ ਸੁਪਾਏ, ਤਿਨ ਕੇ ਹਮ ਸਦ ਤਨ ਕੇ ਹਮ। ਜੋ ਮਨ ਰਾਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਤਿਨ ਕੇ ਹਮ ਸਦ ਲਾਗੇ ਪਾਏ। ਜੋ ਮਨ ਰਾਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਲਾਥਾ। ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੇ ਸੁਪਾਏ ਰਹਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਚਾਕੇ ਸਾਚਾ ਸਾਧ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਧਾਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਆਪੇ ਦੂਰ। ਆਖਣ ਆਖੇ ਬਕੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮੈਂ ਲਾਏ ਸੋਏ। ਕਥ ਕਹਿਣੇ ਕਥਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏ। ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਲੱਗੇ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਨ ਲਾਗੇ ਕੋਏ। ਮੂਲ ਲਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅੰਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰੇਕੋ ਜਾਣ ਰਹਾਉ। ਡਾਲੀ ਲਾਗੇ ਨੇ ਫਲ ਜਾਏ, ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧਾ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਬਿਸਤਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਸਤਾ ਮਾਹੇ ਪਚਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪ ਤਰੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰਨਹਾਰ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਬਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਪਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਤ ਸਰ ਹਰ ਜਲ ਨਹਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਸਭ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੁਤਾ, ਆਤਮ ਨਾ ਚੀਨੇ ਭਰਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤਾ। ਮਰ ਮੁਆ ਸ਼ਬਦੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਮਝ ਜਣਾਈ। ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਲਾਹਾ ਕਰ ਜਪ ਲੈ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣ ਗਰਭ ਗਲ ਜਾਏ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਏ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀ ਦੁਖ ਜਲੇ ਸਬਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁ ਚੋਟਾ ਖਾਏ, ਇਤੋਂ ਛੁਟਕਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਗਰਭ ਜੋਨ ਵਿਸਤਾ ਕਾ ਵਾਸ, ਤਿਤ ਘਰ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਕਰ ਬਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਲਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗਵਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੈ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਸੋ ਹਰਖ ਦੋਇ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਉਧਰੈ ਰਹਾਉ, ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਤੁਰੋਂ ਪਰਮਾਈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਕੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਵਸਾਈ। ਆਪੇ ਦੇਵੇ ਢਿੱਲ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਕੂੜਾ ਕਰੇ ਵਪਾਰ, ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਵਖਰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਲਾਲਾ ਹੋਏ।
ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਉੱਤਮ ਸੋਏ। ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਸਬਦੁ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਕਮਾਵੈ, ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਦੂਜੇ ਲੱਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੈ, ਮਮਤਾ ਬਾਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੈ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਾ ਮਨ ਦੇਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤ ਧਨ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਝੂਠ ਮੋਹ ਪਖੰਡ ਵਿਕਾਰ, ਰਖਾਓ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵੈ, ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਅੰਦਿਨ ਘਰ ਰਾਵੈ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਚੀ ਜਿਸ ਸਾਚ ਪਿਆਰ। ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਰਾਖੇ ਸਦਾ ਉਰਤਾਰ, ਨੇੜੇ ਵੇਖੇ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਆਗੇ ਜਾਤ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਭਗਤ ਰਤਾ ਜਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਨਾ ਖੋਈ, ਮਨਮੁਖ ਰੁਨੈ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਸਦਾ ਧਿਆਏ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਏ। ਸਦਾ ਸੁਚੇ ਸਚ ਸਮਾਏ, ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਜਹਾਂ ਜਾਓ ਤੈ ਵੇਖਾ ਸੋਏ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰ। ਉੱਤਮ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਅਪਾਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰ ਸਾਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚ ਸੋਏ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਬੁਝੈ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰਾਏ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ ਵੇਖੇ ਸਚ ਸੋਏ, ਰਹਾਉ